नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। बराबर 11 साइंस केमिस्ट्री JEE नीट पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 14 बराबर। चलो हवे आज लेक्चर है ए लेक्चरनी अंदर આપણે સિલિકોન સંયોજનો જોવાના છે બરાબર। છેલ્લું સિલિકોનના અગત્યના संयोजनों बराबर। चलो तो सिलिकॉन है अगत्यना संयोजनों में फर्स्ट जे छे ए आपणे जोवाना छीए सिलिकॉन्स बराबर। चलो हवे आ सिलिकॉन शुं छे ए आपणे जोईए तो नॉर्मली सिलिकॉन्स छे एने कहेवामां आवे छे संश्लेषित कार्बोसिलिकॉन पॉलीमर अथवा संयोजन। फरी पाछुं के संश्लेषित मतलब बनावामां आवे छे बराबर छे इंडस्ट्रियल लेवल पर और मतलब नेचुरली नहीं मळे। संश्लेषित कार्बोसिलिकॉन संयोजनों अथवा पॉलीमर बराबर। चलो आवा नामथी आ संयोजनों जे छे ए ओळखाय छे। फरी पाछू सिलिकॉन्स छे ने कहेवाय संश्लेषित कार्बोसिलिकॉन संयोजनों अथवा तो पॉलीमर बराबर छे। तो एनु आपणे सूत्र जोईए। सूत्र शुं आवशे? चलो तो एनु जे सामान्य सूत्र छे आवशे R2SiO बराबर। आवा एकमों अंदर होय छे जे रिपीट थाय छे R2SiO एकमों बराबर। आवा जे एकमों छे ए पुनरावर्तित थाय छे, एकमों पुनरावर्तित थाय बराबर। हवे ए जे एकमों पुनरावर्तित थईने आखी रचना बने छे एमां कोनी वच्चे बॉन्डिंग होय तो SiO Si प्रकारनी बंध रचना होय छे बराबर। जो कि तमे जोई गया हशो तेम छतांय आपणे जोईए छे एनुं रीजन छे कि तमे केटला अंशे एने समज्या छो बराबर छे ए महत्वनुं छे। चलो SiO Si प्रकारनी बॉन्ड रचना होय छे। सामान्य सूत्र आपवुं होय तो शुं आपी शकाय? तो एनुं सामान्य सूत्र एक प्रकारनुं पॉलीमर छे, अहींया कही दीधुं छे। 12 साइंस में इवन तमे पॉलीमर जोई गया छो बराबर। तो आई थिंक तमने लोकोने खबर है कि જ્યારે पॉलीमर है एने शॉर्ट में लखवानुं होय त्यारे आपणे एनो एक रिपीटिंग यूनिट बतावी बराबर है अने नीचे स्मॉल एन करीए छे। द सेम कंडीशन है सिलिकॉन्स एक प्रकारना पॉलीमर संयोजन है बराबर। अत्यारे एडवांस टेक्नोलॉजी प्रमाणे मैक्सिमम एनो यूज थाय छे बराबर। कारण के एनी कैरेक्टरिस्टिक जे छे ए आपणा माटे जे कम्फर्ट माटे जरूरी है बराबर है एमां ए मतलब सफिशियंट है तो एनो यूज थाय छे। लाइक आपणे फर्निचर होय एनी उपर लिक्विड लगाड़ेलुं होय कि जेथी एनी सरफेस लीसी प्लस ए लिक्विड ट्रांसपरंट होय छे बराबर है थोड़ी चमकवाळुं बनशे ए आ सिलिकॉन्स टाइपनुं होय छे। बीजुं एनी कैरेक्टरिस्टिकमां ए उष्मारोधक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं थवा देतुं, वॉटरप्रूफ है। तो मतलब आ बधी कैरेक्टरिस्टिक अत्यारे आपणने जोईए छे बराबर है जे आ सिलिकॉन्स कंपाउंड जे होय छे एमां प्रेजेंट है एटले मैक्सिमम जग्याए एनो यूज थाय छे जे आपणे लास्ट में जोईशुं। चलो एनुं सामान्य सूत्र जे छे ए सूत्र आपी शकाय R2SiO n टाइम्स बराबर। एक्जामनी अंदर तमने कांई पण पूछाई शके आ पण आवी शके बराबर है। चलो हवे आगळ आपणे जोशुं कि आमां R जे दर्शाव्यो छे देखाय ने R लखेलो छे बराबर। तो R शुं कन्सिडर करी शकाय? R इज इक्वल टू आल्काइल अथवा एराइल समूह बराबर। सीधी बात है आल्काइल और एराइल समूहनी इनकेस बात थाय छे अहींया तो आल्काइल एटले बधाने खबर है मिथेन इथेन बराबर है मतलब ए ग्रुप आवशे एमांथी कोई पण समूह। एराइल समूह एटले बेन्जीन रिंगवाळुं ग्रुप कोई पण आवी शके। रेडी? चलो तो अहींया आपणे एकदम नॉर्मल वाळा जोशुं। पहला तो आपणे ए जोवानुं छे कि कई रीते फॉर्म थाय छे। ओके चलो तो बनावट में कंईक फर्स्ट में एवं आपी शकाय कि आपणी पासे RCl है। RCl नो मतलब थाय आल्काइल हेलाइड है। अत्यारे आपणे आल्काइल लीए चलो
બરાબર. આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે એની પ્રક્રિયા સિલિકોન સાથે કરાવવાની, બરાબર, કોપરની પ્રેઝન્સમાં અને 300 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર. તો શું થાય, આપણી પાસે 3 કમ્પાઉન્ડ આવી શકે. રેડી? કઈ રીતે આપણને મળી શકે R3SiCl, બરાબર છે. આને કહી શકાય મોનોક્લોરો એટલે વિસ્થાપિત મોનોક્લોરો સિલેન સંયોજન, બરાબર. મોનોક્લોરો એટલા માટે એક જ ક્લોરિન છે. પ્લસ બીજું મળી શકે R2SiCl2, આને કહેવાય વિસ્થાપિત ડાયક્લોરોસિલેન સંયોજન. ત્રીજા નંબરનું મળી શકે RSiCl3, આને કહેવાય વિસ્થાપિત ટ્રાયક્લોરોસિલેન સંયોજન, બરાબર છે. પણ મોસ્ટલી આપણે એવું જોશું કે આના થ્રુ જે બને છે ને, બરાબર, એવા સિલેન સંયોજનોની આપણે વાત કરવાની છે. ઓકે, ચાલો હવે એક્ઝામ્પલ ઇનકેસ આમાં લઈ લો તો આ વધારે પ્રિફર કરાય છે. માનો કે ક્લોરોમિથેન છે અથવા મિથાઇલિક ક્લોરાઇડ છે, એની સિલિકોન સાથે કોપરની પ્રેઝન્સમાં 300 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ થાય તો આમાંથી શું બનશે? CH3 3 times SiCl, મોનોક્લોરો ટ્રાઇમિથાઇલ સિલેન. ફરી પાછું કહી દઉં, મોનોક્લોરો ટ્રાઇમિથાઇલ સિલેન પ્લસ અહીંયા શું બની શકે? તો CH3 2 times SiCl2, આને કહેવાય ડાયક્લોરો ડાયમિથાઇલ સિલેન, બરાબર. જે મેં તમને કીધું કે આ મેક્સિમમ યુઝ થશે સિલેન સંયોજનો બનાવવા માટે. રેડી? ઓકે. પણ પોલિમર ટાઈપના, આ તો સિલેન જ છે પણ પોલિમર પછીથી બનશે આ યુનિટનો યુઝ કરીને. પ્લસ ત્રીજું બની શકે CH3SiCl3, આને કહેવાય ટ્રાયક્લોરો મિથાઇલ સિલેન. રેડી? ચાલો, એમાં આપણે જેનો યુઝ કરવાનો છે ને એ ખાસ તમને કહું, આપણે આ વાપરવાનું છે CH3 twice SiCl2, નામ આવશે ડાયક્લોરો ડાયમિથાઇલ અને સિલેન, બરાબર. ડાયક્લોરો ડાયમિથાઇલ સિલેન, આનો યુઝ કરીને આપણે પોલિમર ટાઈપના સિલિકેટ્સ જે સંયોજનો છે, સિલિકોન્સ સંયોજનો છે એ જોવાના છે, બરાબર. કઈ રીતે બનતા હશે? તો આની જે બનાવટ છે ને એ સેકન્ડ નંબરની આપણે જોવાની છે, સાથે જોઈ લઈએ પછી આનો યુઝ કરશું. ચલો, બીજું કઈ રીતે બની શકે? તો આપણી પાસે છે RMgCl. આઈ થિંક તમે ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ જોઈ ગયા છો, આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ. તો આ જે છે, બરાબર છે, એને તમે ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ પણ કહી શકો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર. કારણ કે ઓર્ગેનિકમાં RMgCl આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ, RMgCl, RMGI, RMGBr કંઈ પણ. ઓકે, તો આ જે છે ને એને કહેવામાં આવશે ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ. તો RMgCl જે છે એની પ્રોસેસ SiCl4 સાથે, રેડી? તો પ્રોસેસ થઈ અને બનશે RSiCl3 પ્લસ MgCl2, બરાબર. તો RMgCl ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટની SiCl4 સાથેની પ્રોસેસ, એમાંથી RSiCl3 પ્લસ MgCl2 બનશે, બરાબર. ચાલો આગળ 2RMgCl પ્લસ SiCl4, બરાબર. તો એમાંથી બનશે R2SiCl2 પ્લસ 2MgCl2. રેડી? તો તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ બનશે ટ્રાયક્લોરો આલ્કાઇલ સિલેન, ડાયઆલ્કાઇલ સિલેન, બરાબર છે, જે આપણું અગત્યનું છે અહીંયા આપણે જોઈ ગયા છે. ઓકે, ત્રીજા નંબરની પ્રોસેસ આપી શકાય 3 મોલ RMgCl પ્લસ SiCl4, બરાબર. તો શું બનશે? R3SiCl પ્લસ MgCl2 3 times, બરાબર છે. ચાલો, મતલબમાં આ રીતનું ફોર્મ થશે. રેડી? ચાલો, તો કહેવાનું એમ છે કે તમે જોઈ શકો કે આ ટાઈપના વિસ્થાપિત આપણને ક્લોરોસિલેન સંયોજનો અહીંયા મળે છે, જે આપણું મેઇન યુનિટ બિલકુલ નથી, બરાબર, સિલિકોન્સ બનાવવા માટેનું. હવે આગળ પ્રોસેસથી બનશે. એમાં મેં તમને કીધું એમ આપણા માટે આ વધારે અગત્યનું છે. આ એટલે ડાયક્લોરો ડાયમિથાઇલ સિલેન ઓર
ડાયક્લોરો ડાયઆલ્કાઇલ સિલેન. ઓકે, ચાલો એનો યુઝ કરીએ અને સિલિકોન સુધી પહોંચવાનું છે. ચાલો, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થશે કે આપણે આવું લઈએ છીએ CH3 SI CH3 Cl Cl, બરાબર. એની પ્રોસેસ આપણે કરાવવાની છે વોટર સાથે. 2 મોલ્સ ઓફ H2O, મતલબ પાણીને અંદર એડ કરો છો તમે, શું કરાવશો? જળ વિભાજન. બરાબર, તમે જળ વિભાજનની પ્રોસેસ કરાવશો તો આ જે Cl દેખાય એની જગ્યા આમાંથી OH લેશે. બરાબર, અને આ Cl જે છે હાઇડ્રોજન સાથે 2 મોલ્સ ઓફ HClના ફોર્મમાં કેન્સલ આઉટ થશે. એવું થવાથી જે બનશે એ CH3 SI CH3 OH OH. બરાબર, આ જે બને છે એ ડાયહાઇડ્રોક્સી ડાયમિથાઇલ સિલેન બને છે. બરાબર, ડાયહાઇડ્રોક્સી ડાયમિથાઇલ સિલેન સંયોજન બને છે. બરાબર છે, તો એ તમને દર્શાવી દો. ડાયહાઇડ્રોક્સી ડાય આલ્કાઇલ, કોમન લખું છું, ડાયઆલ્કાઇલ સિલેન. બરાબર, આવું સંયોજન બનશે. ચાલો, આ જે કમ્પાઉન્ડ બને છે ને એની આપણે આગળ પ્રોસેસ કરાવીએ. બરાબર, કારણ કે આપણે જે સિલિકોન્સ સુધી પહોંચવાનું છે એ હજી બન્યા નથી. બરાબર, બનશે. ચાલો, હવે કઈ પ્રોસેસ થશે? તો આપણે આજે બનાવ્યું છે ને ડાયહાઇડ્રોક્સી ડાયઆલ્કાઇલ સિલેન, એના પહેલાં તો હું 2 યુનિટની પ્રોસેસ કરાવું કે 2 યુનિટ જોડાય તો તમને ડાયમર મળશે. આપણે પોલિમર સુધી પહોંચવાનું છે અને તમે પોલિમરવાળું લેશન ઇનકેસ 12થમાં જોઈ ગયા છો તો તમારા માટે આ કોઈ ડિફિકલ્ટ વાત નથી, બહુ ઇઝી વસ્તુ છે. બરાબર, તમે સમજી શકશો. ચાલો, વચ્ચે સિલિકોન છે, અહીંયા CH3 CH3 OH OH. બરાબર, પ્લસ આવો એક બીજો યુનિટ લઈ લેવાનો સેમ CH3 CH3 OH OH. બરાબર, એની વચ્ચે પ્રોસેસ થશે. એટલે અહીંયાથી ઇનકેસ હું આખો OH માઇનસ ઉડાડું તો મારે અહીંયાથી શું લેવું પડશે? H માઇનસ શું થઈ જશે? H2O. H2O કેન્સલ થઈ. બરાબર છે, અને આ ઓક્સિજનથી બંને વચ્ચે જોડાણ થશે તો કંઈક આવું બનશે. પ્રોપર ધ્યાન આપવું. યાદ હોય તો તમે પોલિમરાઇઝેશનની પ્રોસેસમાં કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન ભણ્યા હશો, સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન. સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન કોને કહેવાય? તો તમે જોયું હશે કે તમે જે 2 યુનિટ વચ્ચે સંઘનન કરાવો છો એમાં વચ્ચેથી કાં તો વોટર મોલેક્યુલ, બરાબર, કાં તો HCl મોલેક્યુલ, અમોનિયા મોલેક્યુલ, એવું કંઈ પણ દૂર થઈ અને પછી તમારી પ્રોડક્ટ મળતી હોય છે. બરાબર છે, તો એને કન્ડેન્સેશનની પ્રોસેસ કહેવાય. રાઈટ, તો અહીંયા કન્ડેન્સેશનથી આવું બની જશે. સિલિકોન CH3 CH3 વચ્ચે ઓક્સિજન, સિલિકોન CH3 CH3 એન્ડ OH. બરાબર, તો આ ડાયમર બને છે. હજી ડાયમર. રેડી, આપણે તો સિલિકોન્સ એટલે ક્યાં સુધી પહોંચવાનું છે? પોલિમર સુધી. પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે આ તો મેં 2 યુનિટ ભેગા કર્યા છે, આવા હું ઘણા બધા યુનિટ ભેગા કરીશ ને તો એમાંથી મને પોલિમર મળશે. બરાબર, અને એ જે પોલિમર બનશે એને સિલેન સંયોજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, સિલિકોન્સ. તો આપણે સિલિકોન્સ જોઈએ. રેડી, તો સિલિકોન્સ માટે શોર્ટમાં લખી શકાય N મોલ્સ ઓફ OH SI CH3 CH3 OH, N મોલ્સ ઓફ. રેડી, એમાંથી -N મોલ્સ ઓફ H2O. બરાબર છે, એટલે હકીકતમાં -N મોલ્સ ઓફ H2O નહીં આવે, N-1 મોલ્સ ઓફ આવશે. રેડી, N-2 આઈ થિંક કરવું જોઈએ કારણ કે છેડાના 2 જે હશે, બરાબર છે, એના 2 OH એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. રેડી, ચાલો, તો એ આપણને અહીંયાથી ખબર પડે કારણ કે અહીંયા 2 યુનિટ લઉં છું. બરાબર છે, તો 2 1 આપણને મળે છે, મતલબ જેટલા યુનિટ છે એના કરતાં 1 ઓછો. તો રેડી છે, આપણે અહીંયા N-1 લખવું પડશે. N-1 H2O દૂર થશે. બરાબર છે, આવું તમે પોલિમરમાં જોઈ ગયા છો. અને હવે જે બનશે ને આવું લખાય OH SI CH3 CH3. ઓકે, ચાલો, પછી આગળ ઓક્સિજન. રેડી, પાછું SI CH3 CH3
બરાબર, O SiCH3 CH3 O SiCH3 CH3 અને અહીંયા શું આવશે OH, બરાબર, તમે જોઈ શકો. તો આજે તમે જુઓ છો ને એ સિલિકોન્સ છે, સિલિકોન્સ, બરાબર, એક પ્રકારનું પોલિમર બન્યું ને સંશ્લેષિત પોલિમર છે, સિલિકોન્સના નામથી ઓળખાય છે. રેડી, ચાલો. તો કહેવાનું એમ છે કે આ જે બન્યું છે, બરાબર છે, એમાં તમે જોઈ શકો આ છેડા ઉપર 2 OH સમૂહ બાકી રહે છે. એ 2 OH સમૂહ છે ને એક્ટિવ હોય છે, મતલબ એ બીજાના સંપર્કમાં આવશે તો એની સાથે પ્રોસેસ કરવા માટે એબલ છે. તો આ બંને જે OH છે છેડાના, અહીંયા અને અહીંયા, બરાબર છે, એ સક્રિય સમૂહ છે. કારણ કે તમે જોઈ શકો વચ્ચે ક્યાંય OH છે નહીં, કેન્સલ છે, બરાબર. આમાં તમારે પોલિમરનો એક યુનિટ આપવો હોય તો તમે શું આપી શકો? હું અહીંયા જ યુનિટ દર્શાવી દઉં છું. રેડી, ચાલો. તો તમે આ રીતે કંઈક આપી શકો, અહીંયાથી, બરાબર, આ રીતે દર્શાવી શકો, બરાબર. અહીંયા નીચે મારે શું કરવું પડે? સ્મોલ n. તો આખો એક યુનિટ આવી ગયો. યુનિટમાં જુઓ તો યુનિટમાં કઈ રીતે આવે છે, આને હું આર ધારી લો, કારણ કે આલ્કાઇલ ગ્રુપ છે, આર આવે, તો હું શું લખી શકું? આર કેટલા છે? 2, 1 and 2, ઓકે. વચ્ચે સિલિકોન છે તો SI, ઓક્સિજન કેટલો આવ્યો યુનિટમાં? 1, એટલે O, અને અહીંયા શું લખવું જોઈએ? N. દેખાય? R2SiO n ટાઈમ્સ, બરાબર. તો મેં જ્યારે સિલિકોન સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે જો અહીંયા લખેલું છે કે R2SiO એકમો પુનરાવર્તિત થાય છે, બરાબર. સામાન્ય સૂત્ર શું આપ્યું? R2SiO n ટાઈમ્સ, બરાબર છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ રીતે તમારું એ જે ઇક્વેશન આપણે આગળ જોઈ ગયા યુનિટનું, બરાબર છે, એ આવશે. તો આખો પોલિમર મેં દર્શાવ્યો છે, પણ એનો આ એક યુનિટ છે. એવો સેમ યુનિટ જો અહીંયા રિપીટ થાય છે, એવો સેમ યુનિટ અહીંયા રિપીટ થાય છે, બરાબર છે. પણ અહીંયા પ્રોબ્લેમ એ છે કે જો તમે OH રાખશો ને, મતલબ છેડા ઉપર જ્યાં સુધી OH હશે ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ અટકાવી શકાશે નહીં, બરાબર. અને તમે ઈચ્છો છો કે બસ બહુ મોટી શૃંખલા બની ગઈ છે, આઈ ડોન્ટ નીડ એની મોર, બરાબર. તો તમે શું કરી શકો કે આ OH ગ્રુપનું વિસ્થાપન બીજા કોઈ એવા સમૂહથી કરો કે જે આગળ પ્રોસેસ ન થવા દે, તો તમારું સિલિકોન્સ જે અટકી જશે. એના માટે શું કરવું પડે? તો એના માટે આપણી પાસે ઓપ્શન છે, બરાબર છે. હવે ઓપ્શન શું છે ને એ સમજો. રેડી, કે તમે એવું ઈચ્છો છો કે તમારી શૃંખલા હવે આગળ વધવાનું બંધ કરી દે. રેડી, આવું તમે આઈ થિંક પોલિમરવાળા લેશનમાં જોઈ ગયા હશો કે કોઈક યોગશીલ પોલિમરાઇઝેશનની પ્રોસેસ ચાલતી હોય અને પોલિમરાઇઝેશન અટકાવવા માટે અંદર બીજું કેમિકલ નાખવું પડે. ઓકે, ચાલો. તો આ શૃંખલાને અટકાવવા પ્રક્રિયા દરમિયાન થોડા જથ્થામાં મોનોક્લોરોસિલેન ઉમેરવામાં આવે છે. હવે મોનોક્લોરોસિલેન શું છે એ કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે આગળ સમજાવી દીધું, બરાબર. તો હું અહીંયા દર્શાવું કે આ પ્રક્રિયા એટલે શૃંખલા ને અટકાવવા માટે, એટલે કે આ જે શૃંખલા છે એને મારે જો હવે આગળ વધતી અટકાવવી હોય તો પ્રક્રિયા દરમિયાન શું ઉમેરવામાં આવશે? થોડા જથ્થામાં થોડા પ્રમાણમાં મોનોક્લોરોસિલેન સંયોજન ઉમેરવું પડશે, બરાબર. હવે આપણને એમ થાય ભાઈ મોનોક્લોરોસિલેન સંયોજન ઉમેરવાથી શું એનાથી કઈ રીતે પ્રોસેસ અટકશે? તો પહેલાં તો મોનોક્લોરોસિલેનની ફોર્મ્યુલા ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. ચાલો કહી દઉં. મોનોક્લોરો એટલે બાકીના જે સિલિકોન સાથે 3 હશે આલ્કાઇલ ગ્રુપ હશે, SiCl, મોનોક્લોરો ટ્રાઇમિથાઇલસિલેન, આને મોનોક્લોરોસિલેન સંયોજન કહેવાય, બરાબર. હમણાં બન્યું તો યાદ હોય તો. એમાં નાખવાનું પાણી. જેવું તમે પાણી નાખશો ને, એટલે જે રીતે ડાયમિથાઇલસિલેનનું હાઇડ્રોલિસિસ થઈ ગયું હતું એવી રીતે મોનોક્લોરોનું થશે ને, એક Cl ઉડી જઈને શું થશે? -HCl
અને બની જશે ટ્રાઇમિથાઇલ સિલિકોન હાઇડ્રોક્સાઇડ, બરાબર, મોનોહાઇડ્રોક્સી ટ્રાઇમિથાઇલ સિલેન બનશે. હવે આ જે સિલેન સંયોજન છે એને આપણે શું કરવાનું કે આ જે પ્રોસેસ થતી હોય ને એમાં થોડુંક એડ કરી દેવાનું, કે જેથી શું થશે તો છેડા ઉપર આ જે આખું ગ્રુપ છે ને, બરાબર છે, એ ગ્રુપ છેડા ઉપર OH સાથે કન્ડેન્સેશનમાં વપરાય અને ત્યાં આ 3 CH3 આવી જશે. કઈ રીતે આપણે જોઈએ, ચાલો પ્રોપર ધ્યાન આપવું. આપણે કંઈક આવો બનાવ્યો હતો, આપણી પાસે આવું હતું OH Si CH3 O Si CH3 O Si CH3 OH. યાદ હોય તો આપણે આ રીતે બનાવ્યું હતું, બરાબર. મેં આ રીતે દર્શાવ્યું હતું, અહીંયા સ્મોલ એન કરેલો હતો. રેડી, ઓકે. હવે તમે ઈચ્છો છો કે આ બંને સાઈડ જે છે ને OH એ નીકળી જાય, કારણ કે મેં તમને કીધું કે જો OH એ નહીં નીકળે ને તો શૃંખલા હજી આગળ વધશે, અને તમે ઈચ્છો છો કે એ શૃંખલા અહીંયા અટકી જાય. એટલે આપણે શું કરવાનું કે આ જે બનાવ્યું ને એને આમાં એડ કરવાનું, બરાબર. ચાલો એડ કરીએ. અત્યારે આપણે કેટલા યુનિટની જરૂર છે? એવા 2 યુનિટ, બરાબર, કારણ કે બંને OH ઉડાડવા છે તો આવા 2 નાખવા પડશે. તો 2 CH3 3 ટાઈમ્સ SiOH નાખી દઈએ. રેડી, ચાલો નાખી દીધા. તો આ OH આના H સાથે માઇનસ શું થઈ જશે? H2. એવી જ રીતે આનો OH આવા બીજા OHના H સાથે પાછું શું થશે? માઇનસ H2. અને બંને સાઈડ SiOCH3 3 ટાઈમ્સ જોડાઈ જશે બંને સાઈડ, તો આવું બની જશે CH3 Si CH3 O. રેડી, O પછી પાછું Si CH3 O Si CH3 ફરી પાછો O Si CH3 પછી આનો O પછી એનો Si, અહીંયા CH3 અને અહીંયા પણ CH3. રેડી, આ રીતે તમે જોઈ શકો આખી શૃંખલા બનશે, બરાબર. એનું હું રિપીટિંગ યુનિટ ઇન કેસ અહીંયા બતાવી દઉં. ઓકે, આ રીતે છે એન. તો તમે જોઈ શકો અહીંયા OH નથી, અહીંયા પણ OH નથી, બરાબર. જો OH હોત તો પ્રોસેસ અટકે જ નહીં, પણ અહીંયા બંને સાઈડ CH3 સમૂહ છે, બરાબર. જે CH3 સમૂહ એટલા કોઈ સક્રિય છે નહીં, એટલે પ્રોસેસ આગળ વધતી અટકી જશે. હવે એ માનો કે આવો બીજો યુનિટ સંપર્કમાં આવે OH વાળો, બરાબર, તો એ તો પોતાનું હાઇડ્રોજન આપીને બિલકુલ વોટર દૂર કરવા માટે એબલ નથી. તો અહીંયા આ પ્રોસેસ હવે આગળ વધવાનું બંધ થઈ જશે, બરાબર છે. તો સીધી વાત છે કે આ જે બન્યું છે એ ફાઇનલી આપણું કયું સંયોજન છે? સિલિકોન્સ. પાછળ સો આવે છે, પ્લુરલ કરેલું છે, સિલિકોન્સ. કારણ કે હું અહીંયા જે તમને દર્શાવું છું ને એમાં મેં R મિથાઇલ લીધેલો છે, પણ અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર, બરાબર છે, અને બજારમાં એવા સિલિકોન્સ સંયોજનો મળે છે કે જેમાં R ઇઝ નોટ જસ્ટ CH3, બરાબર. CH3ની જગ્યાએ ઇથાઇલ, બરાબર, પ્રોપાઇલ, પછી એરોમેટિક કોઈ પણ ગ્રુપ હોઈ શકે, એવા તમને મળી શકે. તો મતલબમાં બહુ બધા યુઝીસ છે અને અલગ અલગ આલ્કાઇલ ગ્રુપ અહીંયા જોડાયેલા હોય એવા સિલિકોન સંયોજનો, બરાબર, પોલિમર ટાઈપના અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. રેડી, સિલિકોન્સ પાછળ S મતલબ મોટી વેરાયટી છે, મતલબ આવા સંયોજનો અલગ અલગ ટાઈપના ઘણા ઉપલબ્ધ છે અને બની શકે છે. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા તમે જોઈ લીધું, રેડી, કે કઈ રીતે આખી જે કમ્પ્લીટ શૃંખલા છે, બરાબર છે, એ ફોર્મ થઈ શકે છે. ઓકે, ચાલો. હવે આગળ આપણે એ જોવાનું છે કે એવું પણ ઘણીવાર બની શકે કે મેં જે ડાયરેક્ટલી ડાઈઆલ્કાઇલ સિલેન સંયોજન લીધું હતું એની જગ્યાએ હું જો બીજું કોઈ કમ્પાઉન્ડ લઈને આખી પ્રોસેસ કરાવું, બરાબર છે, તો કન્ડિશન શું થશે?
હવે બીજું કોઈ સંયોજન એટલે હું ચોખવટ કરી દઉં. આપણે આ યુઝ કરી નાખ્યું, દેખાય, મોનોક્લોરો ટ્રાયઆલ્કાઇલ સિલેન. બરાબર, આ ક્લોરો અહીંયા રહી, ચાલો નાની વાત કરીએ. બરાબર, મોનોક્લોરો ટ્રાયઆલ્કાઇલ સિલેન આપણે વાપરી નાખ્યું. પછી બીજું કયું યુઝ કર્યું, અહીંયા જ આવી જાવ એટલે ખબર પડશે. આપણી પાસે કેટલા હતા જોઈ લો, અહીંયા 3 હતા. આપણે આનો યુઝ કર્યો, મોનોક્લોરો ટ્રાયઆલ્કાઇલ સિલેન યુઝ કરી નાખ્યું. ડાયક્લોરો ડાયઆલ્કાઇલ સિલેન વાપરી નાખ્યું. બરાબર, એક તો મેઇન છે, પણ આ હજી બાકી છે. બરાબર છે, તો એનો યુઝ સિલિકોન્સ સંયોજનો બનાવવા માટે થાય કે નહીં? હા, થાય. પોલિમરવાળું લેશન છે એમાં આઈ થિંક તમે મિશ્રબંધિત પોલિમર જોઈ ગયા હશો. બરાબર છે, ફિનોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ રેઝિન, બરાબર છે, એ જોઈ ગયા હશો. બીજું બેકેલાઇટ જોયું હશે. તો એની રચના કેવી એકદમ મોટી બને છે. બરાબર છે, સીધી રેખામાં એવી રીતે નથી. બસ એવી રચના જો તમે આનો યુઝ કરો ને તો થાય. ટ્રાયક્લોરો, બરાબર, આલ્કાઇલ સિલેન, એનું આપણે હાઇડ્રોલિસિસ કરાવીએ અને પછી એનું સંઘનન કરાવીએ તો જે પોલિમર મળે ને એ મિશ્રબંધિત ટાઈપનો પોલિમર હોય છે. બરાબર, સિલિકોન્સ જ છે પણ થોડુંક અલગ બનશે. કેરેક્ટરિસ્ટિક બિગ ડિફરન્ટ. બરાબર, ચાલો તો હવે એની બનાવટ જોઈએ. તો આપણે લઈશું કયો? 3જા નંબરનો. એ આવશે RSiCl3. આ નામ શું આવશે? ટ્રાયક્લોરો આલ્કાઇલ સિલેન. આલ્કાઇલ સિલેન. બરાબર, એનું શું કરાવવાનું? જળ વિભાજન. સીધી વાત છે. કેટલા મોલ પાણી જોશે? 3. શું દૂર થશે? 3 મોલ HCl. તો નાવ વી હેવ RSiOH, OH અને અહીંયા પણ OH. નામ શું આવશે? ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી આલ્કાઇલ સિલેન. ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી આલ્કાઇલ સિલેન. રેડી? હવે આ જે બન્યું છે ને ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી આલ્કાઇલ સિલેન, એમાંથી આપણે એનું પોલિમરાઇઝેશન કરશું. બરાબર છે, પોલિમર ફોર્મ કરશું. તો કઈ રીતે થશે? તો આપણે આના n મોલ લેશું અને એનું સંઘનન કરાવીએ. બરાબર, તો n મોલ્સ ઓફ આપણે મિથાઇલ લઈ લઈએ. CH3 Si OH OH અને OH. એની કઈ પ્રોસેસ કરાવતા હશું? આપણે સંઘનન કરાવીએ છીએ. બરાબર, હમણાં થોડી વાર પહેલાં મેં સમજાયું કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સંઘનન. બરાબર, કન્ડેન્સેશન. ચાલો, હવે આમાં શું દૂર થતું હશે? તો સેમ કન્ડિશન, માઇનસ શું થતું હશે? H2O. વોટર મોલિક્યુલ છે અહીંયા દૂર થતા હશે. બરાબર છે, અને વોટર મોલિક્યુલ જે છે એ ચોક્કસ સંખ્યામાં દૂર થઈ અને આપણને પોલિમર મળે છે. તો એ પોલિમર કેવું મળતું હશે એ હું દર્શાવું છું. ઓકે, તો કોન્સન્ટ્રેટ કરવું પ્રોપર. ચાલો, આ રીતે બનશે. અહીંયા ઓક્સિજન, સિલિકોન, CH3, ઓક્સિજન, સિલિકોન, સેમ કન્ડિશન, ઓક્સિજન, અહીંયા CH3. બરાબર, અહીંયા ફરી પાછું આવશે ઓક્સિજન. તમે જોઈ શકો આ એક યુનિટ ધ્યાનમાં લેશો તો એ આ જ છે. 3 ઓક્સિજન આવ્યા, એક સિલિકોન આવે તો 3 ઓક્સિજન, એક સિલિકોન આવે, એક CH3. સેમ કન્ડિશન અહીંયા આવશે. SiO. દેખાય, એક સિલિકોન આવે 3 ઓક્સિજન. તો તમને એમ થાય વચ્ચેવાળો કેમ ભેગો છે? એટલા માટે કારણ કે આનો જે OH હશે ને આના હાઇડ્રોજન સાથે કયા ફોર્મમાં નીકળી ગયો હશે? વોટર. બરાબર, એમ જોડાણ થશે. સેમ અહીંયા સિલિકોન, CH3, અહીંયા પણ સિલિકોન, બંને વચ્ચે ઓક્સિજનથી જોડાણ. અહીંયા આવશે ફરી પાછું CH3, ઓક્સિજન, પાછું સિલિકોન, ઓકે, CH3, હિયર ઓક્સિજન, સિલિકોન, વચ્ચે ઓક્સિજન, CH3. અહીંયા આપણે ઓક્સિજનને આ રીતે બતાવી દઈએ. તો આજે આખું સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ થયું ને એ સિલિકોન્સ જ છે. બરાબર, પણ કીધું એમ કે થોડુંક અલગ સિલિકોન્સ બનશે. બરાબર છે, એટલે નોર્મલી તમે સમજી શકો કે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ જુદી આવશે. બરાબર, સેમ બિલકુલ નહીં આવે. અને જેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક એવો એનો યુઝ આવશે. ઓકે, ચાલો, તો આ બધા પોલિમર કમ્પાઉન્ડ જ છે. રેડી? હવે અહીંયા શું આપણે કહી શકીએ કે તમે જેટલા પણ સિલિકોન્સ જોવો છો, બરાબર, જેટલા પણ શું જોવો છો? સિલિકોન્સ,
એ બધા આલ્કાઇલ સમૂહ ધરાવે છે, મતલબ કાર્બનિક પાર્ટ ધરાવે છે. આલ્કાઇલ હોઈ શકે ઓર એરાઇલ હોઈ શકે, બરાબર છે. પણ તમારે નોર્મલી આલ્કાઇલ સ્ટડી કરવાના છે. તો કહેવાનું એમ છે કે એમાં જે આલ્કાઇલ ગ્રુપ છે કે એરાઇલ કાર્બનિક પાર્ટ, એના કારણે એને બહુ સારી કેરેક્ટરિસ્ટિક મળે છે અને એ છે વોટરપ્રૂફ, બરાબર છે, વોટર રેઝિસ્ટન્સ. પાણી જે છે એનાથી એ પલળી જતું નથી. તો અહીંયા હું આપણે દર્શાવી દઉં કે અંદર રહેલા કાર્બનિક ભાગના કારણે દેખાય અહીંયા આ CH3 તો ઇટ્સ ઓર્ગેનિક પાર્ટ. ઓકે, કાર્બનિક ભાગના કારણે તે પાણી રોધક, ઇંગ્લિશમાં દર્શાવું છું, વોટરપ્રૂફ બને છે. ઓકે, વોટરપ્રૂફ બને છે. અત્યારે તમે જોતા હશો ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ આવે છે કે જે વોટરપ્રૂફ હોય છે, બરાબર. તો એમાં વોટરપ્રૂફ કેરેક્ટર કોઈ પર્ટિક્યુલર કેમિકલના કારણે આવતો હોય છે. ઓકે, જેમ કે તમે સિલિકોન્સમાં જુઓ છો કે ઓર્ગેનિક પાર્ટના કારણે વોટરપ્રૂફ કેરેક્ટરિસ્ટિક આવે છે. ઓકે, ચાલો. ગુણધર્મો પ્લસ યુઝીસ, ગુણધર્મો પ્લસ યુસેજ, બરાબર, ઉપયોગો અને ગુણધર્મો. ચાલો, પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય. રાસાયણિક નિષ્ક્રિયતા. સિમ્પલી કેમિકલી ઇનર્ટ, બરાબર. કેમિકલી ઇનર્ટ એટલે કે રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિયનો મતલબ શું થાય કે આ જે સિલિકોન્સ સંયોજનો છે ને એ કોઈ પદાર્થ તરીકે ઇનકેસ આપણે ડેલી લાઈફમાં યુઝ કરશું તો એ વસ્તુ છે બહારના એટમોસ્ફિયરના કોન્ટેક્ટમાં આવશે, બરાબર છે. તો શું થશે કે ઘણીવાર બને લાઈક આપણા પેજીસ છે જેના પર હું લખું છું, એ પેજને આપણે ભેજવાળી જગ્યાએ મૂકીએ, બરાબર છે. તો એ પેજ જેવા પહેલાં હતા એવા નહીં રહે, મતલબ એટમોસ્ફિયરની એના પર ઇફેક્ટ થાય છે. પણ આ જે સિલિકોન્સ કમ્પાઉન્ડ છે રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય છે હવામાંના ઓક્સિજન સાથે, બરાબર છે, કે અન્ય એક્ટિવ ગેસીસ સાથે કોઈ પ્રોસેસ નહીં કરે કે બીજા કોઈ કેમિકલ સાથે કોઈ પ્રોસેસ નહીં આપે. તો મતલબ કે એ વધારે ટકાઉ છે, બરાબર. ચાલો આગળ, પાણી અવરોધક છે, હમણાં કીધું વોટરપ્રૂફ છે, બરાબર. વોટરપ્રૂફ સીધી વાત છે, મેં પહેલાં જ કીધું કે અત્યારે મોટાભાગની વસ્તુઓ આપણને વોટરપ્રૂફ જોઈએ. વોચ વોટરપ્રૂફ, બરાબર છે. મોબાઈલ વોટરપ્રૂફ, ઘણા બધા આવે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટની અંદર, પાણીમાં નાખી દે કોઈ પ્રોબ્લેમ થતી નથી. નહીં તો નોર્મલી કેવું હોય કે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ છે, બરાબર છે, તો અત્યારે એવા મોડેલ ઉપલબ્ધ છે, પહેલાં હતા નહીં, બરાબર. તો આપણે બધી વસ્તુ અત્યારે વોટરપ્રૂફ જોઈએ છે. તો સિલિકોન્સ સારા કમ્પાઉન્ડ છે કે જે આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે એને વોટરપ્રૂફ બનાવવા માટે યુઝ કરી શકીએ. ચાલો આગળ, અગ્નિરોધક છે. ભાઈ આગની પણ અસર નથી થતી, બરાબર, અગ્નિરોધક છે. તો મતલબ કે બહુ સારી ક્વોલિટી છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બરાબર. બીજું છે વિદ્યુત અવરોધકતા, વિદ્યુત અવાહકતાનો ગુણ દર્શાવ્યો, મતલબ એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલકુલ પાસ નથી થતી. રેડી? તો તમે સમજી શકો કે કેટલી બધી જગ્યાએનો યુઝ થતો હશે, બરાબર છે. એટલે વિદ્યુત અવાહકતાનો ગુણ દર્શાવે છે, વિદ્યુત અવાહકતાનો ગુણ દર્શાવે છે, બરાબર. ચાલો, બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે એ કહી દો, એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આની જેમ જ કે નોર્મલી આ જે સિલિકોન્સ કમ્પાઉન્ડ છે એ તમને કઈ કઈ ફિઝિકલ સ્ટેટમાં મળી શકે. ફિઝિકલ સ્ટેટ લાઈક આપણે તમે અત્યારે જોતા હશો કે ફેવિકલ છે, બરાબર. તો ફેવિકોલ જે આવે વ્હાઇટ કલરનો, તો એ જાડું થીક લિક્વિડ હોય છે. ફેવિક્વિક, બરાબર છે, ઇઝ મચ મોર બેટર દેન ફેવિકોલ આઈ થિંક, બરાબર. તો ફેવિક્વિક જે છે એકદમ પતલું લિક્વિડ હોય છે, જેવું તમે બહાર કાઢશો, અધેસિવ છે, વન કાઇન્ડ ઓફ પોલિમર, બરાબર. પણ કેવું છે કે જ્યાં સુધી એ હવાના સંપર્કમાં નહીં હોય ને ત્યાં સુધી પ્રોપર લિક્વિડ રહેશે, પણ જેવું એ હવાના સંપર્કમાં આવશે એટલે એ પોલિમર જ છે તો પ્લાસ્ટિક થઈ જશે, બરાબર છે, જામી જશે હવાના સંપર્કમાં આવવાથી. તો સીધી વાત છે કે એવા તેલની સ્વરૂપમાં હોઈ શકે.
તો પોલિમર જે રીતે અલગ અલગ ફોર્મમાં તમને મળી શકે હાલમાં, એવી જ રીતે આ સિલિકોન્સ સંયોજનો છે એ પણ અલગ અલગ ફોર્મમાં મળી શકે. એ લિક્વિડ ફોર્મમાં હોઈ શકે, ઇલાસ્ટોમર રબર ટાઈપનું હોઈ શકે, રેઝિન ટાઈપનું હોઈ શકે. રેઝિન, વોટ ઇઝ રેઝિન? તો રેઝિન એવો કમ્પાઉન્ડ હોય છે કે જે પોતાની સરફેસ ઉપર કેટલાક ગેસીસ અને કેટલાક કેમિકલ્સ છે એને એબ્ઝોર્બ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. બરાબર. આપણે જે ફિલ્ટર યુઝ કરીએ છીએ, વોટર ફિલ્ટર, બરાબર, એની અંદર રેઝિન્સ હોય છે કે જે અશુદ્ધિઓની પોતાની સરફેસ ઉપર એબ્ઝોર્બ કરે. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા કહેવાનું એમ છે કે આ જે સિલિકોન્સ સંયોજનો છે, સિલિકોન્સ, બરાબર, એ સિલિકોન્સ સંયોજનો કેવા કેવા હોય? તો તેલીય હોઈ શકે, બરાબર. બીજું ઇલાસ્ટિક, ઇલાસ્ટિક ટાઈપના એટલે રબર જેવા હોઈ શકે, અને રેઝિન, બરાબર, જેવા હોય છે. બરાબર છે. તો બહુ બધા યુઝીસ છે. હવે આપણે ઉપયોગોને એવું જોઈએ. બરાબર. ખાસ કરીને એરોપ્લેન જે છે, બરાબર, એ એરોપ્લેનના એની હાઇડ્રોલિક પ્રણાલીમાં સિલિકોન્સ પ્રવાહી વપરાય છે. હમણાં જ કીધું હતું કે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોઈ શકે. બરાબર. તો એનું જે કોઈ ચોક્કસ આલ્કાઇલ ગ્રુપવાળું કે એરાઇલ ગ્રુપવાળું સિલિકોન્સ છે કે જે લિક્વિડ ફોર્મમાં જોવા મળે, એ એરોપ્લેન છે એની હાઇડ્રોલિક પ્રણાલીમાં વપરાય છે. બરાબર. તો ફર્સ્ટ એરોપ્લેનની હાઇડ્રોલિક પ્રણાલીમાં સિલિકોન્સ પ્રવાહી વપરાય છે. સિલિકોન્સ પ્રવાહી વપરાય છે. બરાબર. ચાલો, રીઝન જોઈએ કે એરોપ્લેનમાં કઈ રીતે એનો યુઝ છે. ભલે ને સિલિકોન્સ હોય, લિક્વિડ હોય, તો શું? બરાબર છે. તો રીઝન આપીએ. કારણ કે ઉષ્મીય રીતે પ્રવાહી સ્ટેબલ છે અને તાપમાન સાથે એની સ્નિગ્ધતામાં ખબર પડવી જોઈએ, બરાબર છે, એ ઓછા પ્રમાણમાં ચેન્જ થાય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ઉષ્મીય રીતે સ્થાયી છે. અને બીજું શું આવશે કે તાપમાન સાથે તેની સ્નિગ્ધતા ખૂબ જ ઓછી બદલાય છે, ઓછા પ્રમાણમાં બદલાય છે. ચાલો આગળ સિલિકોન રબરની વાત કરીએ. બરાબર. બીજો યુઝ છે સેકન્ડ. હમણાં કીધું હતું કે ઇલાસ્ટોમર ટાઈપના પણ હોય છે. બરાબર છે. ચાલો, તો સિલિકોન રબર આવે છે. આર્ટિફિશિયલ, સિન્થેટિક છે, નેચરલ નથી. બરાબર છે. પોલિમર જ છે, સિલિકોન્સ પોલિમર, પણ એને કહેવાય સિલિકોન્સ રબર. બરાબર. આ સિલિકોન રબર જે છે એ ક્યાં યુઝ થઈ શકે? તો નોર્મલી કન્ડિશન શું છે કે જે નેચરલ રબર છે ને, એની પોતાની કેટલીક કેરેક્ટરિસ્ટિક બહુ સારી નથી. બરાબર છે. અને બહુ સારી નહીં હોવાના કારણે જે પણ પ્રોબ્લેમ પ્રોડ્યુસ થાય છે, બરાબર છે, એનું સોલ્યુશન કરવા માટે આ સિલિકોન રબર ઘણી બધી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. બરાબર. તો આપણે એમ કહી શકીએ સામાન્ય રબરના સ્થાને વપરાય છે. શું કામ? કારણ કે ખૂબ નીચા તાપમાને તે સામાન્ય રબર કરતાં વધુ તણાવ ક્ષમતા જાળવી રાખે છે. સીધી વાત છે કે નોર્મલ રબર છે એનું તમે જોયું હશે, આઈ થિંક પોલિમરમાં આવી ગયું હશે, જે એકદમ પ્યોર રબર, બરાબર છે, એને તમે લો ટેમ્પરેચરે લઈ જાઓ છો તો એ શું થશે? જામી જશે. બરાબર. અને બ્રુટલ એટલે કેવું થઈ જશે? બટકી જાય એવું બરડ થઈ જશે. તો એમાંથી તમે કોઈ વસ્તુ બનાવો છો ને, ઇનકેસ એવું બની શકે કે લો ટેમ્પરેચરે તમે એનો યુઝ કરો છો તો એ વસ્તુ નહીં રહી. બરાબર છે, તૂટી જશે. બસ સેમ કન્ડિશન, મતલબ કહેવાનું એમ છે કે નેચરલ રબરવાળાની જે કન્ડિશન છે એમાંથી સોલ્યુશન જોતું હોય તો એની જગ્યાએ સિલિકોન રબર વાપરી શકાય. કારણ કે લો ટેમ્પરેચરે સિલિકોન રબર પોતાની ઇલાસ્ટિસિટી જાળવી શકે છે, બરડ નથી બનતું.
બરાબર, એટલે એનો યુઝ થઈ શકે. ચાલો તો આપણે જોઈએ કે સામાન્ય રબરના સ્થાને વાપરી શકાય છે. રેડી. રીઝન શું આપશું? રીઝન આપણે એવું આપી શકીએ કારણ કે ખૂબ જ નીચા તાપમાને તે સામાન્ય રબર કરતાં વધુ તણાવ ક્ષમતા જાળવી રાખે છે. ઇલાસ્ટિસિટી, બરાબર, ઇલાસ્ટિસિટી છે જાળવી રાખશે. તો એના કરતાં તો સારી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. બરાબર, તો ચોક્કસથી એનો યુઝ થઈ શકશે. ચાલો હવે છેલ્લું આપણું બાકી છે અને એ છે સિલિકેટ સંયોજનો. બરાબર, બટ સિલિકેટ સંયોજનો થોડું મોટું છે. બરાબર છે, અને આકૃતિઓ પણ વધારે છે. તો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આખું કમ્પ્લીટ કરીશું. બસ એ ફિનિશ થાય એટલે આપણું પી બ્લોકવાળું લેશન ફિનિશ. બરાબર છે, પછી આપણે જોઈએ કે 12th સ્ટાર્ટ કરીશું અથવા 11થનું જે હાઇડ્રોકાર્બન, જોકે એમાંથી એટલા કોઈ ક્વેશ્ચન નથી આવતા. બરાબર છે, એટલે એ આપણે લાસ્ટમાં પણ જોઈ શકીએ. તો જોઈએ કે આપણે કયું લેશન સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, ચાલો તો નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આ લેશનનો એન્ડ જોઈશું. બરાબર, ચાલો.